Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Hi, everyone. Hello. Only 24 participants have joined. One more minute, we can wait for them. Okay? Okay. Children, do you remember last class we finished our first chapter from from politics, that is on equality? Yes, ma'am. Yeah. Do I need to recollect the points? About Civil Rights Movement and Civil Rights Act? Nakul, can you tell me what was the incident that happened to the civil rights movement? Nakul? Yes, tell me. The incident that led to the civil rights movement. Children, this is not fair. Okay. You have to study whichever portions you have taken on that day itself. And don't come up with such excuses in my class. Can I say? Okay, Karthik, tell me. Karthik. Karthik. No response? Children, am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. Then, Anna, can you tell me? Yes, Anna? ma'am. Yeah, Yes, tell me. What was the incident that happened or that leads to the civil rights movement? ma'am, a woman named Rosa Parks. Yeah. She was very tired after her work. Mm. So she in the bus she refused to give her seat to a white man. Yeah. That started. Yes. Rosa Parks, she was an African American lady. She was traveling in a bus and she was very tired and she refused to give her seat to a white man. Okay. That marked the beginning of the civil rights movement. And why these African Americans were being discriminated? Akash P. Unikrishnan, tell me why these African Americans were being discriminated? Because of the race and colors. Yeah, because of their race. Okay, that means that African Americans were the people who brought over to America as slaves. Their ancestors were
slaves. Okay, so these African Americans were treated or were being discriminated on the basis of their skin color. Okay, and then Nihan Salim, Nihan, turn on your video. Nihan Salim. Afrin, Sneha Soni, I can't see you here. Turn on your video. Yes. Gopika, Gopika RM. Ma'am, yes, ma'am. Can you tell me about Civil Rights Act? Which year it has passed? 1964. Very good. Then tell me the provision of that act. It prohibited discrimination on the basis of race, religion, or Yes. national origin. Yes, good. The Civil Rights Act prohibited discrimination on the basis of the race, religion, or national origin. Okay, Renon, can you tell me the second one? Renon, Yes, can you tell me? again, it, Yeah. it Tell me. it also says that all schools will be open to African American, Yeah. American, and they would no longer need separate schools. Okay, good. It states that um, they're not needed separate school. All schools would be open to African Americans. Okay, but still we know that all these discriminations were denied through the law, but still such types of discriminations are happening there. Even we are hearing such news recently. So, but if anyway, if we want to maintain equality in the country, we should have to respect the people with the equal dignity. Okay, we have to give respect to everyone, irrespective of their differences. Okay, that is the thing we need to maintain, need to do to maintain equality. Okay, that was the end of our chapter, and I have sent the notes. Children, have you written all these notes? Yes, ma'am. Okay, fine. And study that also. If you have any doubt, please message me or call me. Okay. So now we are going to move our next chapter, that is from history, lesson 1, tracing changes through 1000 years. Okay, so the first chapter from history, tracing changes through 1000 years. Okay, children, listen. Mute your audio. Mute your audio, please. Okay, so children, this chapter is about the changes happened in our society during a course of time. That means you have studied about ancient period, right? Ancient civilization like Harappan, Mohenjo-daro. Last year, I think you have studied about it, right? Yes, my Harappan city. Yes, Okay, okay. Harappan and Mohenjo-daro. Mohenjo-daro, what about that one? No. Okay.
Okay, children. So this all civilizations happened during the ancient period you have studied. Okay, in your previous class. But this chapter is going to deal with the changes that happened during the medieval period. Okay, that happened during the medieval period. That means the period from 700, okay, to 1715. New. Okay, so this is the period. What all changes were happened during this period we are going to study in this chapter. Okay, so we know that earlier the people were hunter-gatherers. They lived in the forest. Okay, and they have means collected or gathered the fruits, roots, leaves of that particular forest, and they lived in the forest hunting, with the hunting and all fishing. Okay, that was their main jobs. Okay, later on, okay, when the society began to develop, they have started agriculture. Okay, peasantry, they began to build their shelter. Okay, so all such changes were happen during the period. Okay, so the medieval period, in the medieval period, what all changes were happen? Okay, okay, that things we are going to study in this chapter. Is it clear, children? Yes. Okay, okay. So during this period, the art of map making, was prevalent. Okay, and let me take. Okay. During the medieval period, the art of map making become prevalent. Okay, and which is known as cartography. Cartography means that the art of map making. Please note down the points, children. FRD. Cartography means that the art of map making. And cartographer is a person who makes maps. Children, am I audible to you? Yes, ma'am. Ma'am, can you explain it Yes, once ma'am. again? Which one? Ma'am, before cartographer, you said one thing. Ah, yeah. Cartography means the art of map making. And cartographer, one who means a person who makes the map. Okay. Yes. Okay. So during the medieval time, okay, the art of map making, okay, is prevalent, which is known as cartography. Okay, and as a result, various types of maps were designed during this time. Okay, and one of the famous map among them was made by Al-Idrisi. You know down his name, Al-Idrisi. Al-Idrisi in the year 1154. And he was an Arab geographer. See, this is the map made by Al-Idrisi. Al-Idrisi, and this is the map made by Al-Idrisi. Can you see the map now on the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay. Can you find any one difference or similarity to our modern Indian map? Any similarity is here or any difference? Color. Yes. Color. Color. Size. Size. Okay. Then Land boundary. land boundary is different. Yeah. Then Ma'am, everything is joined. okay. Then any other? No. No. This is the map of the Indian subcontinent. Okay, during 1154. This map was made in the year 1154. And can you see Sri Lanka over here? Yes, ma'am. Where is it? Here, small. Is it at the top or on the bottom? Top. Top. Okay. See, one of the interesting fact about this map was that we can see Sri Lanka at the top and India on the bottom. Bottom. Okay. Children, can you see the difference? Okay. So this was the first, this was the famous map used in the year 1154, which was made by Al-Idrisi. Okay, and he was an Arab geographer, and we could see the interesting fact about this particular map is that we can see Sri Lanka at the top and India at the bottom. Okay, you understand, children? Yes, And since he was an Arab geographer, he have marked the places in Arabic language. Okay, the places were marked in Arabic. Is it clear, children, whatever points which I have told you? Yes, ma'am. Okay, so children, during the medieval time, the art of map making was prevalent. Okay, and one of the famous map was designed or made by Al-Idrisi. Okay, children, am I audible? Audible? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, okay. So Al-Idrisi in the year 1154, he was an Arab geographer, and in the map we can see this is the map. This map is very precise, a small portion of the Indian subcontinent, and we can see Sri Lanka at the top, and we can see India. Ma'am, nothing is clear. Ma'am, nothing is clear. My sound is not clear. Echo is coming, ma'am. My sound is not clear, children. No, ma'am, echo is coming. Yeah. Let me check. What about now? Is it okay? No problem, ma'am. It's okay now. Okay. Okay, fine. So, children, the first Ma'am, map, which year it has been made? Ma'am, Yes. Who is calling me? ma'am, someone else sound is coming. That's why ma'am sound is not hearing. Let me mute all of you. Okay. Now, is it okay, children? Yes, ma'am. Okay, children. You mute your audio. Whenever I ask you something, that time only you please unmute it. Okay. So, children, the first map, okay, was made by Al-Idrisi in 1154. The place names were marked in Arabic. Okay, and the interesting fact about this map was that Sri Lanka we could see on the top, and here India we could see on the bottom. Okay, and let me share another screen.
Okay. See children, can you see another map over here? Yes, ma'am. This is the same, means this is the map of the same area which we have shown in map 1. Okay, and this map was designed, means this was made in the year 1720. In the year 1720 by a French cartographer, Guillaume d'Islay. His name is quite different. Guillaume d'Islay. And you know, this map too was made nearly 600 years after map 1. Nearly 600 years after map 1. See the year? It is made on 1720. And I think this map is somewhat similar or familiar to us, right? It is somewhat similar to our present Indian subcontinent, right? Yes, And ma'am. see Sri Lanka over here, India, right? Yes, ma'am. Okay, these two maps were about the same areas. Okay, these two maps were about the same areas, but it is entirely different. Okay, the first map was drawn in the year 1154 and this one in the year 1720 by a French cartographer. What do you mean by cartographer? Gopika Shankar, tell me. Cartographer. Person who makes maps. Yeah, very good. A person who makes maps. So, a French cartographer, Guillaume d'Islay, made the map too. Okay, and in this map, coastal areas are particularly detailed. Coastal areas were particularly detailed in this map too. Ma'am. Yeah. Ma'am, and ma'am, instead of India, they have marked that's Indus. Yeah. That was the old name of India at that time. I will explain to you after this. And mentioned about Kannauj, UP. Kannauj was mentioned in that map. And this map was used by the European sailors and merchants on their voyages. Because coastal areas are detailed, means are given detailed information in this map. So it was used by European sailors and merchants on their voyages. Okay. Can you see this? Yes, ma'am. Okay, listen children. In this chapter, we are going to study the changes that happened during the medieval time. Okay, and during the medieval time, the art of map making was prevalent, which is known as cartography. And so various types of maps were designed during this particular time. And one of the famous map was made by Al-Idrisi. He was an Arab geographer and the place names were marked in Arabic. It was made on 1154. Is it clear? Is it clear, children? Yes, ma'am. Yes. Then the place Sri Lanka. One of the interesting fact about this map was that we could see Sri Lanka at the top and India at the bottom. India on the bottom. Okay, see, this is the map made by Al-Idrisi. And the map too was made in the year 1720 by a French cartographer, that is Guillaume d'Islay. And in this map, areas are particularly detailed.
Okay, they had given more things about details about the coastal areas, and this map was used by the European sailors and the merchants. Ma'am, nothing is Where is the clear. picture? Yes. Now Ma'am, is it nothing is clear? clear. Now it's clear. Okay, fine. So this is the map. Ma'am, again. Wait, let me stop sharing. What about now, children? Okay, ma'am. Now also. Ma'am, now It's okay. also. Now it's okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So children, Hello, ma'am. yes. Okay, Yes, ma'am. tell me. Can you give me the map to last point? Please repeat. I can't Can hear you say you map to properly. last? Can you say the map to last point? Map to last pointer. It was used by European sailors and merchants for their voyages Thank you, ma'am. because it had given enough information or details about the coastal regions. So it was useful for the European merchants and travelers to sailors to travel. Okay. Is it Okay. clear, children? Yes, ma'am. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. So all such maps gives information, some of the informations regarding India and Indian subcontinents. Okay. So, and also it helps to understand the economy and social life of this region. Okay, and these maps made possible for the invaders, to come over to our country because they could plan out a strategy to reach in Indian subcontinents, India and the Indian subcontinents. Okay, so these maps are very helpful for the invaders to reach into our country. Okay, and we know that means there are some changes. The next topic we want to go in detail is about new and old terminologies. Okay, means let me share the screen again. Okay. So children, historical records. Okay, exist a variety of languages which have changed considerably over means a few years. Okay, not only the difference is not just with the regard to the grammar and vocabulary, even the meaning of the word is changed over time. That means that we know that some terms we used in the past, okay, we will not use in the, means at present we are not using such words. If you were asking to your parents, they will share the things with you. Means that some terms we were used in the past, we will never use it now. Okay, so here is an example. I will tell you an example about Hindustan. Okay, when you hear the term Hindustan, what do you know about, means what will come to your mind? Hindustan. Let me ask to someone. Bahja, can you tell me? Did you hear the term Hindustan? What do you mean by that? At present, if you hear about Hindustan, what will come to your mind? I can't hear you. Say louder. No. Shreya, can you tell me? Shreya?
Hindustan, you never heard this term. Anyone of you, please tell me. Ma'am, can I say? Tell me. Ma'am, that means India. Yes. When we Ma'am, it hear was in the term Hindustan, okay, we only remember about what? India. Okay. Recently or at present, we are using the term Hindustan to represent India. Is there any doubt? No, ma'am. Then why you people are silent? So children, but the term Hindustan was first used by Minhaj-e-Siraj. Okay, the term Hindustan first used by Minhaj-e-Siraj to describe the area of Punjab, Haryana and lands between Ganga and Yamuna. Okay, now when we were using the term Hindustan, India with all means 29 states together will come to our mind, right? But that time, okay, when Minhaj-e-Siraj used Hindustan for the first time, he mentioned only some areas like Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. Okay, and in the 16th century, Babar used the term extremely different than the first one. He meant the geography, fauna and culture of the inhabitants. You know what is meant by flora and fauna? Yes. Tell me what is it? Animals and plants. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Excuse me, ma'am. Hello, ma'am. Hello, Akash. Hello, ma'am. Hello, Akash. Hello. How is now? Akash. Am I audible, children? Yes, ma'am. Okay, Yes, okay. ma'am. So due to power failure, it has happened. Okay. See, children, the medieval period. Okay. What do you mean by cartography? Tell me. The time to wind up. Cartography means the art of map making. Who is a cartographer? Person Who makes the map. Okay. Please mute your audio.
I don't want to hear any other voice from your home. Okay. Okay, children. So the art of map making was prevalent, and the Indian subcontinent, the maps of Indian subcontinent was the famous map was drawn by or made by Al-Idrisi. He was an Arab geographer in the year 1154. Okay, in the year 1154, he made this map. And the particular fact about this map was that we could see Sri Lanka at the top and India on the bottom. Okay, and the places were marked in which language? Arabic. Okay, fine. Then after 300 years, the second map was drawn by a French cartographer, and this map was somewhat familiar to our present day map, and coastal areas were particularly explained. Okay, so that map was used by the merchants, okay, for their voyages. These points are clear to you, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Seven A Malayalam students can join now. Amna, Tanmay, Rudra. Apinanda Krishna, Abhinav Bijoy. Effins.
Tanmay. Oh, only 7. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇന്നലത്തെ വിശേഷങ്ങള്? ക്ലാസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ പോകുന്നു അല്ലേ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവരും വന്നോ? കുറച്ചു പേര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിലൊന്ന് പവർ ഒന്ന് പോയായിരുന്നേ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓ യെസ്, പറയൂ. Ma'am, this is second language Malayalam. യെസ് മോനെ, ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം ക്ലാസ്. So can I leave? യെസ്. Thank you, If ma'am. you are Hindi student, you can leave. Only Malayalam students, second language Malayalam students can join now. Karthik, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ എല്ലാവരും. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. എല്ലാവരെയും എനിക്ക് കാണണം. എല്ലാവരെയും എനിക്ക് കാണണേ. അമൽ, ഇതിനിടയില് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കരുത്. ഓക്കെ, ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാ, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുക. ഓക്കെ, വായിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു ഇന്നലെ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ചോദിച്ചോട്ടെ? എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. ഞാൻ ഒരാളെ വിളിക്കേ. ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ ഓർ ഭാഗ്യവതി എന്ന് നമുക്കിതിപ്പോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ആഞ്ചലിയ, അൺമ്യൂട്ട്. ചോദിച്ചോട്ടെ? യാത്രികൻ എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാം? പറഞ്ഞോളൂ. I didn't hear the question. യാത്രികൻ എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക. മോൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അത് പറയുക. ചോദ്യം കേട്ടോ? ആഞ്ചലിയ, others, everybody can hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. അമ്ന പറയാവോ? Yes, ma'am. പറഞ്ഞോളൂ. യാത്രികൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു 4-5 കുടിലുകളുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്? കണ്ട കാഴ്ചകള് എന്തൊക്കെയാണ്? അവിടെ കുറെ കല്ലുകൊണ്ട് മേഞ്ഞ കുടിലുകളായിരുന്നു. പിന്നെ കുടിലുകൾ കണ്ടു. ശരി. പിന്നെ ഏതൊക്കെ കാട്ടിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത്? ആ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയോ? ഇല്ല. പറയ്. പൈൻമരക്കാടുകളിലൂടെ നടന്നെത്തിയത് ഒരു വിശാലമായ ഒരു സമതലത്തിലാണ്. തന്നെ പോരട്ടെ. പിന്നെയോ? അവയ്ക്ക് അരികിലൂടെ അളകനന്ദ സാമാന്യം വീതിയിൽ ഒഴുകുന്നു. കറക്റ്റ്. പോരട്ടെ. അടുത്ത പോയിന്റ്. അവ ഓറഞ്ച് മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുഡ്. പിന്നെയോ? പിന്നെന്താണ് കണ്ടത്? ഉത്തുംഗമായ പർവ്വതങ്ങളുടെ നിര. യെസ്. പിന്നെയോ? പിന്നെന്താണ്? ഓറഞ്ച് മരങ്ങളില് എന്താ കണ്ടേ? പച്ചയും മഞ്ഞയും ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പഴങ്ങള് കായ്ച്ചു നിന്നിരുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെയാണ്
4-5 കുടിലുകൾ കണ്ടത്? നോക്കിയപ്പോ 4-5 കുടിലുകൾ കണ്ടു. അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് അതൊരു ഗ്രാമമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്. ഇത്രയും വരെ കിട്ടൂല്ലോ. ഇനി ഇടയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പാഠം നീങ്ങൂല. ഇടയിൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പോവുകയും ചെയ്യും, പാഠം എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അദ്ദേഹം മകന്റെ ഒരു കത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ യാത്രികന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. അതില് അധികം വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അക്ഷരം കൊണ്ട് മകന്റെ ഒരു അഡ്രസ് ഒക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൻ 1.5 കൊല്ലം മുമ്പാണ് മകൻ ഇപ്പോ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയതെന്നും 4-5 മാസം മുമ്പാണ് ഈ കത്ത് കിട്ടിയതെന്നും ഇപ്പോൾ യാതൊരു വിവരവുമില്ല. അങ്ങോട്ട് കത്തയച്ചിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മറുപടി ഒട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷമം നമ്മുടെ ആരോട് പറയാണ്? യാത്രികനോട് പറയാണ് ചെയ്ത്. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? Somebody can't hear. That's why I asked. എന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ യാത്രികൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാണ്. അന്നേരം എന്താണ്? ഒരു പിതാവിന്റെ മകനെ കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷയും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ തന്റെ മകന്, ഉത്കണ്ഠ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ യാത്രികൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പയ്യൻ എത്ര വയസ്സായി? എത്ര വയസ്സാണ്? 14 വയസ്സാണ്. കണ്ട നമ്മുടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ 10 വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയെക്കാളും നേരെ മൂത്ത മകനാണ് അവൻ എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. എന്നിട്ടോ അവിടെ ഒരു പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയാകും അത് എന്ന് നമ്മുടെ യാത്രികൻ വിചാരിച്ചു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അനേക നാഴികകൾക്കപ്പുറത്ത് മഹാനഗരത്തിൽ, അവിടെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ? എന്താണ്? 14 വയസ്സുള്ള മകൻ മഹാനഗരം, മഹത്തായ നഗരം, വിശാലമായ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഇത്രയ്ക്കും തിക്കും തിരക്കും പിടിച്ച ഒരു നഗരത്തില് 14 വയസ്സുള്ള തന്റെ മകൻ, അതും എങ്ങനെയുള്ള മകൻ? അനാഗത ശ്മശ്രു. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞേ? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? മീശ പോലും കിളിർക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മീശ പോലും മുളയ്ക്കാത്ത 14 വയസ്സുള്ള ആ മകൻ എവിടെയാണ്? ഇത്രയും വലിയ മഹാനഗരത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പിതാവിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്കണ്ഠ കാണില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം കാണില്ലേ? ഒരു വിവരം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്, നമ്മള് കടയിലെങ്ങാനും പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ എങ്ങാനും പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വൈകിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന പോയിട്ട് കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് ആദ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്രകാരം തന്നെ ഇത്രയും നാളായിട്ടും മകനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ ആ പിതാവിനുണ്ടാകുന്ന ഈ ഉത്കണ്ഠ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികം മാത്രം അല്ലേ? ഇത്ര വരെയുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണേ. നോക്കാം നമുക്ക്. അയാളുടെ ഉത്കണ്ഠ. ആരുടെ ഉത്കണ്ഠ? ആ പിതാവിന്റെ ഉത്കണ്ഠ, മകനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വേദന, വിഷമം, എന്താ പറ്റിയേ ഏതാ പറ്റിയേ എന്നറിയാനുള്ള ആ ഒരു ആകാംക്ഷ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായില്ല. കാരണം എന്താ? സ്വാഭാവികം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞേ. ആർക്കായാലും ഈ ഒരു വിഷമം തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു പിതാവിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മാതാവിനായാലും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ളതാണ് സ്വന്തം മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആ മക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും നാള് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിന്റെ, അകന്ന ബന്ധു നമ്മൾ പറയും ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ആണ്, എന്റെ കസിൻ ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? ഒരു അകന്ന, അത്ര വലിയ ബന്ധമല്ല, ഇത്തിരി അകന്ന, ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ്, ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിന്റെ കൂടെയാണ് അവനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. എവിടേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്?
അല്ലെങ്കിൽ ദില്ലിയിലേക്ക് ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിന്റെ കൂടെയാണ്. തനിച്ചല്ല പോയിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിന്റെ കൂടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്റെ മകന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മകളുടെ ഇനി എന്തിനാണ് അവനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നേ എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗം. അല്ലെ, 14 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രായമാണ്, ശരിയല്ലേ? അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരുക്കത്തിലൊക്കെ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള കുട്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കാൻ, ഇത്ര ദൂരേക്കും ഒരു പിടിപാടുമില്ലാത്ത ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ മകനെ പറഞ്ഞയക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വ്യക്തമാണ്, അല്ലേ? ആ കാരണമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ്? മകളുടെ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും കരുതിയിരിക്കണം, അല്ലേ? നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും നമ്മുടെ പേരൻസിനുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠ, ജനിച്ചത് പെൺകുഞ്ഞാണ് എങ്കിൽ എന്താണ്, അവരുടെ വിവാഹപ്രായമത്തെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് അവരുടെ അടുത്ത ചിന്ത, അല്ലേ? കല്യാണം കഴിച്ചു വിടണം, കുഞ്ഞിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, മറിച്ച് മകളുടെ വിവാഹം. ഇപ്പൊ 10 വയസ്സായി, അവൾക്ക് വിവാഹപ്രായമാവുമ്പോഴേക്കും അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് മാന്യമര്യാദയില് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കണം. അതുകൊണ്ട് മകൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്ത് വേണം കയ്യില്? പൈസ അല്ലെങ്കിൽ പണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അതുകൊണ്ട് മകളുടെ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരുതിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സമ്പാദിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മകനെ ഇത്ര ദൂരേക്ക് ഇത്ര ചെറുപ്രായത്തിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ എന്തിനാണ് മകനെ ഇത്ര ദൂരേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൻ? പാർത്ഥേവ് പറയൂ. കാശ്. പണം സമ്പാദിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പെൺകുട്ടിക്ക്. പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതി ഇരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചെറിയ മകനെ, ഇത്ര വലിയ പ്രായമില്ലാത്ത മകനെ ഇത്ര ദൂരേക്ക് പറഞ്ഞ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്, ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സംശയമുണ്ടോ? ഓക്കെ, എടുത്തോട്ടെ അടുത്ത ഭാഗം. ചെറുക്കൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ വിശേഷമൊന്നുമില്ല. ഏത് ചെറുക്കൻ? നമ്മുടെ ഈ 14 വയസ്സുകാരനായ ചെറുക്കൻ നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ? ഒന്നും അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയും വരുമാനം ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിന്നാല് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ നഗരത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് അവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സമ്പാദിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ആ മകനെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. അതിന് കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി പറയുന്ന ഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയാം. സേട്ടിന്റെ ഈ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ നോക്കി നിന്നാൽ, സേട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ ധനാഢ്യനായ ജന്മിയാണ് സേട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധനാഢ്യൻ, ധാരാളം പണമുള്ള വ്യക്തി, അതാണ് ഈ സേട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സേട്ടിന്റെ ഈ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ നോക്കി നിന്നാൽ കഷ്ടിച്ചു 2 നേരം ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നാം. ഉണക്കറൊട്ടി അതല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമൊന്നും അല്ല, മറിച്ച് എന്താണ് അവിടെ? വെറും ഉണക്കറൊട്ടി 2 നേരം അത് കഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം ഇല്ലേ എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എനിക്കിന്ന് ചോറ് വേണ്ട, അത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാശി പിടിക്കും, അല്ലേ? ഇന്ന് അമ്മ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറി വെച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വേണ്ട എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാ. പക്ഷെ ഇവരുടെ അവസ്ഥ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ്. എന്താണ്? 2 നേരം കഷ്ടിച്ച് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നാം. അത്രയ്ക്കും കഷ്ടപ്പാടാണ് അവര് അനുഭവിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഈ 2 നേരത്തേക്ക് കഷ്ടിച്ച് കിട്ടുമ്പോ അതിൽ നിന്നും വല്ല സമ്പാദ്യവും അവർക്ക് ഉണ്ടാവോ?
തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ പിതാവ് ആ മകനെ ഇത്ര ദൂരേക്ക് ജോലിക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത്. നോക്കാം അടുത്ത ഭാഗം. അല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. മകൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. 2 നേരം കഷ്ടിച്ച് ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നാം, വേറെ അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനം ഒന്നും അവർക്ക് ഇല്ല. അളകനന്ദിയുടെ ഇങ്ങേക്കരയിൽ, അങ്ങേക്കരയും ഇങ്ങേക്കരയും 2 കരയുണ്ടാവില്ലേ, പുഴയുടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഇങ്ങേക്കരയിൽ ആ വിസ്താരമുള്ള, വിസ്താരം മീൻസ് വിസ്തൃതമായ, പരന്നെങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമതലത്തിലുള്ള ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇല്ലേ? ആ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും ആരുടെയാണ്? ശ്രീനഗറിലുള്ള മോഹൻലാൽ ഗൗർ എന്നൊരു ജമീന്ദാരുടെ വകയാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. ആരുടെയാണ്? മോഹൻലാൽ ഗൗർ. ആരുടെയാണ്? മോഹൻലാൽ ഗൗർ എന്ന ഒരു ജമീന്ദാരുടെയാണ് ആ തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും. ഓക്കെ, അപ്പോ അവിടെ എന്താണ്? ഓറഞ്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവര് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക, മോഹൻലാൽ ഗൗർ. മോഹൻലാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ മോഹൻലാലിനെ ഓർത്താ മതി, ഇതിന്റെ ഇയാളുടെ പേരും ഓർമ്മ വരും, ഗൗർ. ഓക്കെ, മോഹൻലാൽ ഗൗർ എന്ന ആളുടെയാണ് ഏത്? ഈ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും. ഓക്കെ, പേര് നോട്ട് ചെയ്തോ? യെസ് മാം. ഇനി ആ ജമീന്ദാർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജമീന്ദാര് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം 6th വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ജന്മി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ജന്മി, ഓണം അന്നും ഇന്നും എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ജന്മി? എന്താണ് ജന്മി? എന്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ? കൃഷിയുടെ, ധാരാളം ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്, ഭൂസ്വത്തുള്ള ആളാണ് ജന്മി എന്ന് പറയുന്നത്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂസ്വത്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂസ്വത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജന്മി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജമീന്ദാർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോ ആരുടെയാണ് ആ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും? മോഹൻലാൽ ഗൗർ എന്നൊരു ജമീന്ദാരുടെയാണ് ആ തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും. വിളവെടുക്കാറാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം എന്ന് നോക്കാട്ടോ. ജമീന്ദാരുടെ കണക്കപ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കണക്കെടുക്കുന്ന ആള്. അത് തന്നെ, കണക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ആള്. പിന്നെ കൂലിക്കാര്, ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള പണിക്കാരുണ്ടല്ലോ, ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത്രയും കൃഷിയിടത്തെ ഓറഞ്ച് മുഴുവനും പറിക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അനേകം പണിക്കാര് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ കണക്കപ്പിള്ളയും കൂലിക്കാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് വന്ന് ഉള്ളതെല്ലാം പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. എന്താണ് ഉള്ളതെല്ലാം? ഓറഞ്ചുകളെല്ലാം. അത് തന്നെ, അതും ഉണ്ടായി നിക്കണ ആ ഓറഞ്ച് മുഴുവനും അത് അവര് വന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? നോ. പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. അവർക്കൊന്നും അതിനെ പറിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു അർഹത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറിച്ചു തിന്നാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ടത്തെ എന്താ പറയാ ഈ താഴ്ന്ന ആളുകൾ എന്നും താഴ്ന്നവനായിട്ടും ഉയർന്നവർ മാത്രം സുഖലോലുപതയിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ. ഉള്ളവനുണ്ട്, ഇല്ലാത്തവന് ഇല്ല. ആ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അവിടെയും ഉള്ളത്. ക്ലിയർ? ആരോ വിളിച്ചു മാം എന്ന് വിളിച്ചു, പിന്നെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. ചോദിച്ചോളൂ. ആരുമില്ല. ഓക്കേ, അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാ. ഇത്രയും വരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ? മകൻ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. മകളുണ്ട്. ആ മകളുടെ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്പാദിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മകനെ ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു ജമീന്ദാരുടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരുടെയാണ്? മോഹൻലാൽ ഗൗർ എന്ന പേരുള്ള ജമീന്ദാരുടെയാണ്. അതൊക്കെ വിളങ്ങി പാകമാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കപ്പിള്ളയും കൂലിക്കാരും എല്ലാം ചേർന്ന് വന്ന് അതെല്ലാം പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അവർക്ക് അതല്ലാണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവും അതിൽ നിന്ന് ഇല്ല. വിളവെടുക്കാറാവുമ്പോൾ ജമീന്ദാരുടെ കണക്കപ്പിള്ളയും കൂലിക്കാരും വന്ന് ഉള്ളതെല്ലാം പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. തന്റെ പൂർവികർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പൂർവികർ അതെ, മുതുമുത്തശ്ശന്മാരായ കാലം തൊട്ട് തന്നെ എന്ന് പറയില്ലേ? അതെ, അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശൻ അവര് തൊട്ടേ എന്താണ്? ഈ ജമീന്ദാർ കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രിതരായിരുന്നു. അതായത് പൂർവികരായ മുത്തശ്ശൻ, അച്ഛൻ, ഇയാള്, ഇനി ഇവരുടെ മക്കള്, അങ്ങനെ പോവും, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും. എല്ലാവരും ഈ ജമീന്ദാരുടെ ആശ്രിതരായിരുന്നു. അവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ എവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിർത്തിയത്? ആ ജമീന്ദാരുടെ വകയാണ്. വിളവെടുക്കാറാവുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. ആ ജമീന്ദാർക്ക് അളകനന്ദയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. മാത്രമല്ല തോട്ടം എന്ത് തോട്ടമായിരിക്കാം? ഓറഞ്ച് തോട്ടം ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് 20,000-ത്തിലധികം ചെമ്മരിയാട്. അറിയാലോ അല്ലെ ചെമ്മരിയാട്? അറിയേ? ചെമ്മരിയാട് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാ കൂടുതലും അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഈ ചെമ്മരിയാടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് അതിന്റെ രോമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? കമ്പിളിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, അതായത് അവിടെയൊക്കെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കൂടുതലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഈ കമ്പിളി കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ചെമ്മരിയാടുകളൊക്കെ, എത്ര ചെമ്മരിയാട്? 1, 2 ഒന്നല്ല, മറിച്ച് എത്രയാണ്? 20,000. 20,000, about 20,000. 1, 2 അല്ല, 100 അല്ല, 1000 അല്ല, 10,000 അല്ല, 20,000-ത്തിൽ അധികം ചെമ്മരിയാടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. മോഹൻലാൽ ഗൗർ എന്ന ജന്മിക്ക് ഉള്ളത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരും, അതായത് നമ്മുടെ ആ വീട്ടുകാരന്റെ പൂർവികരും ഈ ജമീന്ദാർ കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രിതരായിരുന്നു. ആദ്യമേ തൊട്ട് മുതുമുത്തശ്ശന്മാരായിട്ട് തൊട്ടേ അവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു വരുന്നവരായിരുന്നു ഈ വീട്ടുകാരന്റെ കുടുംബവും മറ്റും. ക്ലിയർ? ആ ചെറു ഗ്രാമവും, ഏത് ചെറു ഗ്രാമമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നേ? അതായത് നമ്മളെ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്? അളകനന്ദയുടെ തീരങ്ങളിലാണ്. ആ ചെറു ഗ്രാമവും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സമതല ഭൂമി മുഴുവനും മേൽപ്പറഞ്ഞ ജമീന്ദാർ കുടുംബത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പോ ഇത്തിരി സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അല്ലേ? നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത്തിരി സ്ഥലവും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മുഴുവനും വലിയ വീടും വെക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്. അവിടെയോ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ കൃഷിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതം.
അപ്പോ ഈ ജമീന്ദാർ കുടുംബത്തിന്റെയാണ്. ഏത് ജമീന്ദാരാന്ന് അറിയാലോ? ഇനി ഞാൻ പേര് പറയണ്ടല്ലോ. മോഹൻലാൽ ഗൗർ. സ്ഥലങ്ങളും ആടും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം അവരുടെ സ്വന്തമാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ പാർക്കുന്നവരെല്ലാം ജമീന്ദാരുടെ കുടിയാന്മാരാണ്. കുടിയാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഇത്ര വലിയ സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ഇത്തിരി സ്ഥലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കുടിലുകൾ കെട്ടി അവിടെ താമസിച്ച് അവരുടെ പറമ്പില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ വീട്ടുകാരും അവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആളുകളും. അങ്ങനെയാണ് എന്ന് അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യാത്രികന് മനസ്സിലായി. ഇതിനിടയിൽ അയാളുടെ ഭാര്യ ഒരു അലുമിനിയം ടംബ്ലർ അതായത് അലുമിനിയം ഗ്ലാസ്സില് ആവി പറക്കുന്ന ചായ കൊണ്ടുവച്ചു. അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആതിഥ്യ മര്യാദ എന്നുള്ളത് ആർക്കായാലും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നമ്മളായാലും ഇല്ലേ? വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് പുതിയ പുതിയ ജ്യൂസും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്രകാരം നമ്മുടെ ഈ യാത്രികനും ആ വീട്ടിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അവരുടെ രീതിയില് മാന്യമായി ഒരു ചായയൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു പാരഗ്രാഫാണ് ഇന്ന് എടുത്ത് തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വായിക്കോ? എത്ര പ്രാവശ്യം വായിക്കും? 5 പ്രാവശ്യം കുറഞ്ഞത് വായിക്കാം. കൂടിയത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വായിച്ചോ. മാക്സിമം ഒരു 5 പ്രാവശ്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പാഠം വായിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ? അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സില് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ? Thank you, ma'am.